ایک منٹ ایچ بچا ہے پرائیویٹائزیشن پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے زیادہ بات کر لی ہے فسکل پر اور کرنٹ اکاؤنٹ پر. پرائیویٹائزیشن گورنمنٹ کو ہر قسم کے بزنس سے باہر نکلنا چاہیے، پی آئی اے سے گوئنگ فارورڈ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز، دیگر کمپنیز سب سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں اس پہ تو آپ کو پروبیبلی کنسنسس ملے گا شاہ زیب آن اٹ، بٹ پوائنٹ ایک میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ پریفرنس جو ہے جب ایس او ای آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ہمیں پریفرنس میں یہ دیکھنا چاہیے اگر لوکل پارٹی بائی کرتی ہے تو وہ ہماری پھر فیوچر ایف سی وائی آؤٹ فلوز نہیں آئیں گی. تو آئی تھنک یہ ذرا سا جو بھی سیکٹرز ہیں اس میں دیکھنا چاہیے، بیکاز کوائٹ بریفلی گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز بنائیں، گورننس فریم ورکس بنائے، پرائیویٹ سیکٹر. اور یہاں پہ چائنا کی بھی بات ہوئی تھی پہلے کہ جی وہ کینٹون لیول کے اوپر جو ہے امپارڈ ہوتا ہے گروپ. اسی طرح یہ جو پرائیویٹ انٹرپرائز چیزیں کر سکتا ہے، انوویشن لا سکتا ہے، ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کا ڈیزائر ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ پرائیویٹائز کریں، زیادہ فوکس پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر پہ کریں، اگر کوششیں کریں. اور دیکھیں ایف ٹی آئی اس وقت سکسیسفل ہوتی ہے، جینیون ایف ٹی آئی جو آتی ہے. اگر کوئی ٹیمپرری آربیٹراج سیکھ کر رہے وہ پیسے لے کے آئے گا اور پھر وہ ایک جرک کے ساتھ لے جائے گا، دین یو آر ان اے بگر پرابلم، جو ہم نے تھائی لینڈ اور کچھ جگہوں میں 20 سال پہلے دیکھا تھا، 25 سال پہلے، کہ دیر اکانومی از آلموسٹ کلیپس. سو ہمیں وہ انویسٹرز دیکھنے ہیں who are looking at Pakistan's population, the fifth most population, the youngest population, کہ جی یہاں مڈل کلاس اب یہ بڑھائیں گے، responsible policies لے کے آ رہے ہیں. So they feel this is a good place to invest and sell their products. میں کوئکلی ظفر مصطفی آپ کا بھی اوپینین چاہوں گا. پرائیویٹائزیشن پہ تو ظاہر صحیح کہہ رہے ہیں، سب کا کنسنسس ہوگا، مگر فورن پارٹیز آئیں totally convinced. There are two things that we need to be very careful about, and ہمیں اس کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو ریگولیٹر ہیں وہ بہت تگڑے ہونے چاہیے جو آپ نے کمپنیز پرائیویٹائز کرنی، تو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں اور ان کو امپاور کریں اور مارکیٹ سے لوگ لیں ان کے لیے. until unless you do that, privatization will have a negative effect. Let me just warn you شاہزیب صاحب، یہاں ایجپٹ میں اور میکسیکو میں انہوں نے جب پرائیویٹائزیشن کی ہے تو اس کا نیگیٹو افیکٹ آیا. وہ اسٹیٹ سے مینوپلی نکل کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی، اور میکسیکو میں جن صاحب نے وہ ٹیلی کام خریدی تھی، اٹ بیکیم دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، مطلب ایٹ دا ایکسپینس آف دا گورنمنٹ. نو بینیفٹ سوشل امپیکٹ آف دس، بلکہ ورلڈ بینک کارلوس سمز. دی ادر ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ 26% پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے، 15% کاسٹ کم ہوئی ہے، بٹ جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے وہ مکسڈ ہے. سو وی گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم جو ریگولیٹر ہیں وہ بہت تگڑے ہونے چاہیے. اور بعض اوقات ایسی اینٹیز ہیں کہ جہاں ریگولیٹر ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل ایویشن میں ریگولیٹر نہیں ہے، آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں پی آئی اے، بٹ آپ کو پہلے ریگولیٹر سیٹ کرنا ہے، جو ہو رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے بائی دا وے. اور اگر آپ نے ای این پی سیکٹر میں کل کو پرائیویٹائزیشن میں جانا ہے تو پہلے ریگولیٹر بنائیے. ای این پی سیکٹر میں کوئی ریگولیٹر نہیں ہے، او جی ڈی سی کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے، گورنمنٹ خود اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. یو نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ ریگولیٹر. سیکنڈ تھنگ، جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں، اور وہ ناصر جو کہہ رہے تھے، جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں آف دا پرائیویٹ پارٹی، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ ویلیو ایڈ کرے گا آ کے، چاہے وہ فورن ہو یا لوکل ہو. آئی ایم ریئلی انڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ. انفیکٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ذرا ناصر سے ڈفر کروں گا، میں تو کہوں گا فورن ضرور آئے، بیکاز وہ اپنے ساتھ بہت ساری ویلیو ایڈیشن لے کے آتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے انویسٹر، وہ ویلیو لے کے آئے پاکستان کے لیے، وہ رینٹ سیکنگ نہ ہو. فار ایگزامپل، اگر آپ پرائیویٹ ایکوٹی کو ایک یوٹیلٹی دے دیں گے تو یا وہ پرائیویٹ ایکوٹی بیٹھ جائے گی یا یوٹیلٹی بیٹھ جائے گی، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کیس کے اندر. تو پلیز ہمیں یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا. عامر صاحب دیکھیں، ایک تو میں پچھلے اس کے سلسلے میں ایک دو جملے بولوں گا کہ ہم نے وہ ریمیٹنسز پہ بہت جو ہے کم زور دیا. آئی تھنک ریمیٹنسز کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ڈائسپوراز باہر ہیں، ان کی اینول انکم از ان ایکسیس آف $60 بلین. وہ مشکل سے 25, 26, 27 بلین ڈالر یہاں بھیجتے ہیں، اور باقی وہ انویسٹمنٹ کے لیے ادھر ادھر کہیں کرتے ہیں، پاکستان کو نہیں دیکھتے. تو آئی تھنک سب سے بڑا پوٹینشیل
क्विक जिसका आपको जो है रिटर्न मिल सकता है वो रेमिटेंसेस हैं, तो उस पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन में मैं समझता हूँ सब बेच देना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसलिए कि जो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नंबर्स जो है ये बताया कि वो 19 ट्रिलियन रुपीस के एसओईज एसेट्स वो ऑन करते हैं। अब इस पे उनको यील्ड मिल रहा है वो 1% मिलता है। हम 20% पे गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है और 1% उन पे कमा रही है, तो 19% का नेगेटिव आर्बिट्राज दे रही है। तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि ये 19 ट्रिलियन पे जो 18-20% का डिफरेंस 4 ट्रिलियन रुपीस साल का बनता है। तो आप 4 ट्रिलियन वो नुकसान करते हैं ना, जो हमने पहले उसमें कहा था कि 500,000 बिलियन नुकसान करते हैं, वो तो इसके अलावा है। लेकिन आप जो नेगेटिव आर्बिट्राज की कॉस्ट अपने ऊपर ले रहे हैं वो आप जो है वो 4 ट्रिलियन रुपीस साल का ले रहे हैं। तो आप इसको बेचो, बेच के जो है फिर वो इसके रेगुलेटर भी बनते रहेंगे। ये टेलीकॉम तो सक्सेसफुल रहा, वो तो उनके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा ही हुआ है। पहले तो जो है वो गवर्नमेंट में होता था, कंपेटिटिव मार्केट डेवलप हुई। हाँ, कंपेटिटिव मार्केट डेवलप हुई, तो उसको जो है ये सारा इससे गवर्नमेंट को हर उससे निकल जाना चाहिए। और इसमें हम तो चूंकि प्राइवेटाइजेशन में हमने किया, एक कंपनी जिसको हम लेते थे वो गवर्नमेंट में बेहतरीन, वो कहते बहुत अच्छा चलती है, तो वो 80 करोड़ प्रॉफिट करती थी साल का। जब हमने लिया तो दूसरे साल में वो 8 बिलियन रुपीस हमने प्रॉफिट किया। तो वो उसी चीज में उसी दाम पे, कोई दाम वाम भी नहीं किया था वो, उस पे जो है। तो मेरा मतलब ये है कि ये इस किस्म का जो है वो डिफरेंस होता है। आसिफ पीर साहब कोई जी, आई थिंक मैं तो अपने कुलीग से इस पे एग्री करूंगा कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज एनेबलर, राइट। तो उनका काम है एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना और एसओईज जितने भी हैं उनको कंपेटिटिव बनाना। बट आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो 1 मिनट आप दे रहे हैं कि जो लास्ट टॉपिक पे कि बेसिकली आई थिंक हम जो ज़ियाद ने कहा कि हम नेगोशिएट नहीं करते जब बाहर से कंपनीज एमएनसीज यहाँ काम कर रही हैं, राइट। आसान लो हैंगिंग फ्रूट क्या है कि अपनी वो सर्विसेज आईटी की हो या अकाउंटिंग की हो या वो कॉल सेंटर की हो, यहाँ आउटसोर्स करें। जब आप नेगोशिएट करते हैं उनके साथ तो वो यहाँ के काम करती हैं और पैसा बना रही हैं, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान, हाउ कैन वी। ये क्विक फिक्सेस हैं। लेकिन जब वो एमएनसीज मुझे काम देगी तो मेरी केस स्टडी बनेगी कि फलानी कंपनी कोक is outsourcing, is set up the global shared services in Pakistan. Microsoft has done this. हम जो भी एग्जाम्पल ले लें, यूनिलीवर, ये सब, बट उनको इंसेंटिवाइज करना है कि वो जब आप नेगोशिएशन करते हैं, जब आप उनके अगर वो एक्सपोर्ट करके फर्ज करें 1000 लोगों की जॉब्स क्रिएट करते हैं अच्छी वाली व्हाइट कॉलर की और बहुत सारे पैसे मुल्क में लेके आते हैं, तो दे हैव इंसेंटिवाइज दैट। और जिस तरह आपका दूसरा है जो मैं आरिफ साहब से थोड़ा सा रेमिटेंस का, ऑफ कोर्स हमारे लिए ये नेगेटिव है। जब आप कहते हैं कि जिस तरह आप सऊदी अरब ने 2 दिन पहले ऐलान किया है कि $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एआई में, तो वो टैलेंट कहां से हंट करेंगे दुनिया से? पाकिस्तान इज अ इजी पिकिंग, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट इजीली माइग्रेट होना चाहता है उस मुल्कों में, राइट। तो वो अच्छा प्लग इन करके ले जाएंगे। वो जब वो ले जाते हैं हमारा टैलेंट, तो वो उसकी यील्ड है 1/10। वो यहाँ पर पैसा 10% ही भेजेगा क्योंकि वो अपनी फैमिली को ले जाता है। वो तो बहुत पैसे कमाते हैं ना, राइट। जो तो वो इतना रेमिटेंस में यील्ड नहीं आता। हमारी जॉब क्रिएशन, हमें वो लोग यहाँ चाहिए, यहाँ रिटेन करने हैं, हमें उनको कंपेटिटिव बनाना है, हमें जॉब्स यहाँ क्रिएट करनी है, हमें एक्सपोर्ट, चाहे वो एमएनसी से हो चाहे वो G2G की हो। हमारी सऊदी अरब से हमारी जितनी, मैं बहुत दफा स्ट्रेस कर चुका हूँ, सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, राइट। वी ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर हैज कम बैक एंड फोर्थ। बट हमारी आईटी एक्सपोर्ट शाहजेब कितनी है सऊदी अरब से? सिर्फ $30 मिलियन या $35 मिलियन। अली तब्बा साहब का भी मौक़िफ़ इस पर जानना चाहूंगा। जी तब्बा साहब, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी जो आपकी कंपनीज हैं, पीआईए आपका लॉस में, रेलवे आपका लॉस में, डिस्क्लोज आपके लॉसेस में, जो पोटेंशियल है आपकी जो गैस एसएसजीसी, एसएनजीपीएल, उन सब में बहुत पोटेंशियल है कि वो टर्न अराउंड हो के वो प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है मईशत में वो भी उसमें इजाफा हो सकता है। वो जब मुमकिन है जब गवर्नमेंट सीरियस है कि वाकई में इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। अब नजर आ रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन को करना चाहते हैं, पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। बट मैंने जो देखा है ना शाहजेब साहब के पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दी जाती जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देते हैं। आई डोंट नो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्यों इतनी ज्यादा तरजीह दी जाती है कंपेयर टू लोकल इन्वेस्टर्स। और अगर लोकल इन्वेस्टर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी बाहर से
फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकता है, बाहर से फॉरेन एक्विटी रेज कर सकता है, डेट रेज कर सकता है, लेकिन हमारा माइंडसेट आई थिंक अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है कि बस वो गोरा आएगा वही सही कर सकता है, जो हमारी कैपेबिलिटी कैपेसिटी वो नहीं है। तो आई थिंक वो माइंडसेट को चेंज करना होगा। पाकिस्तानी बिजनेसेस अगर कोई एसेट खरीदते हैं पाकिस्तान में तो फायदा पाकिस्तान को है ना, इसकी जो भी रिटेन अर्निंग्स है, जो भी मुनाफा है वो तो पाकिस्तान में रहेगा, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। जो मुनाफा करेंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। गोरा जो प्रॉफिट लेके जाता है तो वो तो पाकिस्तान में दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो जो नफा लेके वो कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमें आई बिलीव टॉप लेवल पे इस तरह की रियलाइजेशन होनी चाहिए।